So box. P1, what a ripper! Goldie finishes off in style. Hey guys, welcome to our channel Sport It with Wolves. ஸோ as always உங்களுக்கு என் கண்டென்ட் பிடிச்சதுன்னா ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா அப்புறம் வந்து கிவ் அஸ் அ லைக். ஸோ இன்னைக்கு வந்து அஃப்கோர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் குவாலிஃபயர் நடந்து முடிஞ்சிருக்கு. கேகேஆர் vs எஸ்ஆர்ஹெச் அட் அகமதாபாத். அதாவது எப்படி ஆரம்பிக்கணும்னா ரவி சாஸ்திரி மாதிரி ஆரம்பிக்கணும்னா கமத் த ஹார் கமத் த மேன். ஸோ அதான் வந்து ரைட். இது மிச்சல் ஸ்டாக் 24 கோடி 25 கோடின்னு எவ்வளோ பேசினோம். பட் அது இனிஷியல் ஒரு ஃபயரி ஒரு ஸ்பெல், அவ்வளோதான். அங்கேயே மேட்ச் கத்தம் எஸ்ஆர்ஹெச்க்கு. பட் அதான் வந்து எஸ்ஆர்ஹெச்சோட ஸ்ட்ரென்த்தும் வச்சுக்கோயேன். ஸோ பேசிக்கலி அவங்க டாப் ஆர்டர் கிளிக் ஆச்சுன்னா வந்து தே கோ சம்திங் பிக், இல்லைனா வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இது பார்ப்போம் நம்ம. பட் ஆல்சோ வி ஹவ் டு கிவ் டியூ கிரெடிட்ஸ் அதர் bowlers, வைபவ் அரோராவாக இருக்கட்டும், இல்லைனா வந்து சக்கரவர்த்தியாக இருக்கட்டும், வருணாக இருக்கட்டும், எல்லாருமே கண்ட்ரிபியூட் பண்ணாங்க. பட் கன்வின்சிங் வின்னு. என்ன எப்படி எஸ்ஆர்ஹெச்க்கு என்ன பார்க்குறீங்க? அட்லீஸ்ட் நல்ல வேலை டாப் 2ல முடிச்சாங்க. தே ஹேவ் another சான்ஸ். இல்லைனா வந்து KKR like hands down one of the best teams in the tournament so far, because if you see அவங்க 5 bowlers வச்சு தான் போறாங்க. 5 ஸ்டார்க், அரோரா, ஹர்ஷித் ராணா, 2 spinners, right? One of the major ரசல் தான் சொல்றாங்க. These 5 bowlers, if any of them goes for runs, ரசல் வந்து 1 over 2 over அப்படி போடுறான். பட் பெஸ்ட் பார்ட் இந்த பாஸ்ட் 5-6 மேட்சஸ் என்ன இருக்குன்னா, வருண் சக்கரவர்த்தி has been helping them, right? He has come into proper form. நானும் அபிஷேக்கும் கூட ஒரு வீடியோ பேசிட்டு இருந்தோம். He is bowling much slower, right? He is giving that kind of revs to the ball. So நல்லா போடுறான், and that has made a massive difference to KKR. And இது like one of the most one-sided qualifiers I've ever seen na sonna. I don't remember when I've seen such a one-sided qualifier before. But yeah, credits to Mitchell Stark. At the end of power play பார்த்தனா 4 wickets முடிஞ்சது. 3 wickets, 3 overs, 3 for 22. So that itself kind of cleaned up their top order, which has been SRH order strength. So massive credits to KKR to have had one hand on the trophy. Basically, they have this hand on the trophy because of 2 reasons. One is today's performance. Second is being consistent, and not consistent only because in performance, but also consistent with their team selection and also with their 11. Basically, our team la vandu or floater avata aana illa inda position fix ஆலன்றது, maybe you could say that Venkatesh Iyer was moved a little bit and all those things. But apart from that, that 11 had a particular stability in the sense of whenever, wherever the batsman is going to come. Of course, I'm not saying that their batting order was fixed, but their role for each player in that batting order was fixed. Very clear. And played to perfection. So you saw Shreyas being pushed on, Rinku being pushed up, and all those things. But the thing is, exactly they were pushed up or pushed on basis on the merit of their quality, how it is matching to that current match situation. So that is only one team has done it so far, or could do it with their squad. That is KKR, and they have done it brilliantly. And this is basically the reason for it. வேற எதுவுமே ரீசன் கிடையாது என்ன பொறுத்த வரைக்கும். So it has culminated in having a great season. ஸ்பாட் ஆன். நீ சொன்னதுலாம் ஸ்பாட் ஆன். பட் ஆல்சோ இன்னொரு ஒரு எட்ஜ் எனக்கு தோணுதுன்னா வந்து இப்போ கேகேஆர் பார்த்தோன்னா வந்து they have like multiple match winners. ஸோ இன்னைக்கு மாதிரி வந்து ஸ்டாக் ஒருத்தன், திடீர்னு இன்னொரு மேட்ச் வந்து ரசல் வந்து ஒரு பொழந்தான்னு வச்சுக்கோ, அது ஒன்று. நரேன் எப்போ கிளிக் ஆகான்னு சொல்ல முடியாது. பேட் டு பால். அண்ட் வருண் நம்ம ஓவர் த இயர்ஸ் பார்த்துருக்கோம். அன்னைக்கு ஏதாவது ஆச்சுன்னா வந்து ஸோ they have multiple match winners. பிளஸ் ஒரு மென்ஷன் நம்ம கொடுத்தோம்னா வந்து வெங்கடேஷ் ஐயர் ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் அகேன்ஸ்ட் மும்பை அண்ட் தென் செகண்ட் ரிவர்ஸ் பிக்சர்ஸ்லேருந்தும் அடி அந்த 70லேருந்து ஆரம்பிச்சா அதுக்கு நாட்டிலேருந்து அப்படி எப்படி கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் இருந்தது. பட் செம்ம கன்சிஸ்டண்ட்டாக ஆடுறான். ஏன்னா நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஓப்பனிங் அந்த இதுலேயே சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு என்ன பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ஓகே நரேன் கிளிக் ஆகிட்டான், பட் ஐ தாட் வெங்கடேஷ் ஐயர் தான் வந்து ஓப்பன் பண்ணுவான் வித் குர்பாஸோட நினைச்சிட்டு இருந்தேன். ஏன்னா வந்து சால்ட் வந்து அஃப்கோர்ஸ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பிளேயரா வந்தான். பட் மேசிவ் சீசன் ஃபார் வெங்கடேஷ் ஐயர். அபிஷேக் சொன்ன மாதிரி their role is clearly defined. வெங்கடேஷ் ஐயர் வந்தா he is not going to rotate strike. ஒரே ஒரு மேட்ச் மும்பை கூட மட்டும்தான் he did that role of anchoring, but otherwise he is going to take it to the bowlers. நம்ம சிச்சுவேஷன் டிமாண்டட் அது கரெக்ட்டா. Exactly right. And இன்னிக்கும் பார்த்தனா wickets yes were falling, but they had a decent start, and he started taking on the bowlers. The ground was small, and he played his shots. He was attacking Pat Cummins so perfectly, and the role clear அவனுக்கு கொடுத்துரு. நீ போய் அடிக்கிறது தான் வேலை. ஏன்னா அவனுக்கு கீழே பார்த்தனா you have Shreyas,
யூ ஹேவ் ரமன்தீப் சிங், யூ ஹேவ் ரசல், யூ ஹேவ் ரிங்கு வந்துகிட்டே இருக்காங்க அங்க. அதான் நினைச்சேன் ஓகே 160 மேபி இஸ் இட் a decent score. இல்ல சின்ன கிரவுண்ட் 160 பத்தாது. அண்ட் டீம் லைன் பார்த்தா ஓகே ஃபர்ஸ்ட் 4 விக்கெட் கூட எடுத்துட கூட இருக்காங்க. அதுக்கு அப்புறம் ரிங்கு சிங் இருக்கா, ரமன்தீப் இருக்கா. எக்ஸாக்ட்லி. சோ அதனால யா அது ஒண்டிதான் எனக்கு தோணுது. பட் யா சோ அதர் சைட் எஸ்ஆர்ஹெச் ஆக்சுவலி போன மேட்சும் வந்து இந்த மாதிரி தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாலே வந்து ஹெட் அவுட் ஆனா. பட் பஞ்சாப்க்கு வந்து என்ன சொல்றது, இந்த மாதிரி ஒரு பெனிட்ரேட்டிங் ஒரு பவுலர் இல்லை. ஸோ எல்லா எண்ட்லேருந்து ப்ரெஷர் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு. அண்ட் அது பேர் என்ன, அஃப்கோர்ஸ் ஒரு மென்ஷன் என்னன்னா வந்து எஸ்ஆர்ஹெச் சைடில் வந்து அஃப்கோர்ஸ் ராகுல் திரிபாதி 2 மேட்சும் பேக் டு பேக் அடிச்சான். அண்ட் போன மேட்ச் அபிஷேக் சர்மா கிளிக் ஆனா அவங்களுக்கு. ஸோ என்ன இஸ் இட் வரியிங் சைன் ஃபார் எஸ்ஆர்ஹெச் ஆர்? No, I think it is a bit worrisome because of what is happening with Travis Head. அதான் ட்விட்டர்லாம் திறந்து பார்த்தா இந்த டக் அவுட் ஆனது அகமதாபாத்ல ஒரு 6 months முன்னாடி டிராவிஸ் ஹெட் இருக்க கூடாதான்னு எல்லாரும் கதறிட்டு இருக்காங்க இந்தியாவோட அந்த ஃபைனல் அப்போ. பட் ஜோக்ஸ் அபார்ட், ஐ திங்க் தேர் டாப் ஆர்டர் ஹாஸ் பீன் த ரீசன் they took the second place in the table, right? And if it is not clicking, நீ சொன்ன மாதிரி பஞ்சாபோட அபிஷேக் சர்மா took one that role, he scored. இன்னைக்கு பார்த்தோன்னா the kind of swing bowling வைபவ் அரோரா போட்டு இருந்ததும் and with Mitchell Starc from the other end, they couldn't handle that. So I would really be surprised if they go with the same team for the eliminator 2 in Chennai, because main என்ன பார்த்தோன்னா I would really bring in some kind of a spinner in Mayank Markande or give chance for Shabaz Ahmed to bowl. But overall they've lost this match and it's a very convincing victory for the opposition, for KKR. So it's completely up to one confident thing is Pat Cummins is their leader. So I wouldn't be really no concerned. Our leadership irukadanaala I think there will be minor changes to their 11 when they go to Chennai, but I'm not expecting much to be changed in the SRH camp. என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இப்ப இந்த 4 டீம்ல வந்து யாருக்கு வந்து கண்டிப்பா மினிமம் 2 மேட்ச் கண்டிப்பா தேவை, இல்லாட்டி வர்றதுக்கு சான்ஸ் இல்லைன்னா அந்த டீம் வாஸ் SRH. Because as you mentioned that they need this kind of, they would have always this one match, law of averages have to catch up. So their openers cannot be hitting every single match. It has to catch up, and luckily for them they had an eliminator where it could. So என்ன பொறுத்த வரைக்கும் this would be still the final, I feel, because this team has good balance, and they also have this ability to tweak and also understand from their loss, because their bowling department to me is still the best. இப்போதைக்கு சொல்ல போனா அந்த Pat Cummins, நட் பூவி, it's not some very simple that pace attack ஒரு கிளிக் ஆச்சுன்னா வேற லெவல். And ஆனா மேட்டர் என்னன்னா they are not the team. ஒரு மேட்ச் இருந்திருந்தாங்கன்னு வெச்சுக்கோ, if they have finished 3rd and 4th, this would have been bye for SRH. And they are the team which would have needed 2 games. Correct. And luckily they are in this position. I still feel that I would still bet this is the same match which is going to be the final. My prediction. 2 பேர் பாயிண்ட்டையும் வந்து ஐ அக்ரி டோட்டலி. பேட் கமெண்ட்ஸ் ஒருத்தர் இருக்கான், ஸோ சம்திங் வில் ஹேப்பன். அண்ட் ஐ ஆல்சோ திங்க் இதுதான் வந்து திருப்பியும் வந்து இந்த குவாலிஃபயர் 1 தான் வந்து ஃபைனலாகவும் ஆடுவாங்க எனக்கும் தோணுது. லெட்ஸ் சி. ஸோ நெக்ஸ்ட் மேட்ச் எலிமினேட்டர் 1 அகெயின் ஹேப்பன்ட் அட் அஹமதாபாத். ஒரு ராயல் பேட்டில், பட் பேர்ல தான் அந்த ராயல் பேட்டில் இருந்தது. ராயல் 2 பேருக்கு இருக்கு, பேட்டிலே இல்லாம வந்து ஆர்ஆர் வந்து ஒரு கன்வின்சிங் விக்டரி. ஸோ எப்படி ஆரம்பிக்கணும்னா வந்து என்ன சொல்றது, அன்னைக்கு இதுக்காடா வந்து இவ்வளோ பெருசா செலிப்ரேட் பண்ணீங்கன்ற மாதிரி இருந்தது. ஸோ அஃப்கோர்ஸ் ஆர்சிபிக்கு வந்து ப்ராப்ளி அங்கே ஃபேன்ஸும் தெரிஞ்சிருக்கும் இதுக்கு மேலே ப்ராக்ரஸ் ஆக மாட்டாங்க போலன்ட்டு. எங்க அது பேர் என்ன, பிலோ பார் ஸ்கோர். அதுவும் நம்ம நேற்றுக்கே பேசியிருக்கோம் அகமதாபாத் பத்தி. நீ வந்து பேர் மினிமம் ஒரு 190 இல்லைனா வந்து வித் டியூ கம்மிங் இன் இட் will be really tough. RR qualifying for the second eliminator against SRH. எப்படி பாக்குறீங்க இந்த மேட்ச்? No, to start off with, right, 5 second silence to RCB and RCB fans தான் சொல்லணும். But yeah, நீ சொன்ன மாதிரி 5 செகண்ட்ஸ்லாம் வேண்டாம், 2 செகண்ட் போதும். So first, jokes apart, right, RR, it didn't look like they lost 4 or 5 matches on the trot and the 6th match getting abandoned or washed out. They were quite good with their ball, with the bowling especially. Bolt நறுக்குன்னு போட்டான் அந்த 3 overs அந்த பவர் பிளே அந்த ஸ்பெல்ல வந்து he bowled really well, and commendable job by Ashwin too. So 190 தான் நம்ம எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தோம், right? 190 195 is what bare minimum, right? It's also not a great score, it's a par score.
அண்ட் அதுவே வரலங்க போது இல்ல அந்த ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ் முடிச்ச உடனே அஸ்வின் கேட்பாங்க என்ன நினைக்கிறேன் ஸ்கோரை பத்தின்ட்டு பார் மைனஸ் அவன் கரெக்டா சொல்லுவான் அது. சோ இது வந்து இட்ஸ் ரொம்பவே கம்மியான ஸ்கோர் தான். ஐ கெஸ் நீ கரெக்டா சொன்ன. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் தே டார்கெட் என்ன பண்ணாங்க, கோலியும் ஃபாஃபும் வந்து கண்டிப்பா கரெக்டா வந்து சந்தீப்பையும் டார்கெட் பண்ணாங்க, ஆவேஷும் டார்கெட் பண்ணாங்க. போல்ட் சூப்பரா போட்டான், சான்ஸே இல்லாத ஸ்பெல் அது. அண்ட் ஆல்சோ அஸ்வின் ஆஸ் யூ செட். பட் நீ வந்து நம்ம ஆக்சுவலி வந்து இது வராது, நம்ம போன மேட்ச் நீ சொன்ன போன ரெக்கார்டிங்ல நீ சொன்ன இந்த ஒரு என்ன சொல்றது, அந்த மேட்ச் அபேண்டன் ஆகி ஒரு பிரேக் வந்து கண்டிப்பா அவங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு அதுதான் அவங்களுக்கு நல்லா ஹெல்ப் பண்ணிருக்கு. What went wrong for RCB? Maxwell again disastrous season coming to an end finally. And also DK ஓட கடைசி மேட்ச் நினைக்கிறேன், அவ்வளவுதான் அவன் வந்து is going to retire. What else for RCB? Actually, நேத்து நம்ம or in videos we have already talked about the discussion about having champions in a team and that champions having a role basically. This again proved to be very champion performance by Bolt and also by Ashwin, as you already mentioned, in the bowling department. Batting, they were clinical. என்னதான் commentators வந்து ரவி சாஸ்திரியும் கெவின் பீட்டர்சனும் அவ்வளோ பேக்கப்ல now it's gone 5 wickets down pressure, they know they are a team. Okay, self doubt இருக்க டீம் தான், பட் ஆனா they were never out of the game or chasing the game. When they came என்ன சொல்றது 28 of 20 balls or something or அந்த க்ளோஸ் வந்ததுக்கு அப்புறமே it was no chance. அப்பதான் டிகே ஓட ஃபேஸ் வேற ஜூம் பண்ணுவாங்க, சொல்லுவாங்க கேபி அது வேறனா this is DK has already given up the game அப்படின்ட்டு. that was the case. So இது அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த 2 wicket over and all the things was just எப்படி சொல்றது ஒரு adrenaline spike தான். Basically lack of championship players by RCB cost them literally. Swapnil irukattum, Karan Sharma irukattum, all the things, they are என்ன சொல்றது are part of a team and not single handed players who can carry the team. That's the problem. இதுதான் நான் நேத்திக்கு சொன்னேன். அது மாதிரி வந்து ஓகே ரோல்ஸ்லாம் கரெக்ட் தான் நீ சொல்றது, பட் அதெல்லாம் வந்து ஒரு பிளே ஆஃப் வரைக்கும் போறோம்னா இங்கெல்லாம் ஒரு வெறித்தனமான ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் வேணும். அது இன்னைக்கு வந்து கோலிட்ட கிடைக்கும்னு பார்த்தா கரெக்டா வந்து நீங்க யாரும் சொன்னீங்க சஹால் ஒருத்தம் போதும்டா, நான் கூட சொன்னேன் இல்ல மகாராஜ் வேணும்ட்டு, சஹால் கையில வந்து கொடுத்துட்டு போயிட்டான் அவன். So இன்னைக்கு தான் நீ பார்த்தனா RR did not do exceptionally well to outplay RCB played it into the hands of RR தான் சொல்லணும். with say Maxwell ஒரு சீரியஸ் மிஸ், லைக் கமிங் ஃபர்ஸ்ட் பால் நீ அட்டாக் பண்ணணும்னு நினைக்கிற, பட் அட்லீஸ்ட் டேக் அ டெலிவரி டு see how the pitch is behaving. நீ பாட்டு அடிக்க போற, அது வந்து பவுண்டரியில இருந்து ஒரு 10-15 meters விட்டா போதும் வந்து ஆடிக்கிட்டு இருக்கான். அடுத்து ஃளைட் புக் பண்ணிட்டு கூப்பிட்டுருப்பாங்க, மாப்பிள்ள வந்து சரி வந்துட்டேன். நீ சொன்ன அந்த மேட்ச் வின்னர்ஸ் இருக்கு அபிஷேக், அதுதான் டிஃபரன்ஸ் ரைட். அந்த மேட்ச் வின்னர் we have seen Glenn Maxwell do that. This season completely did not work for him, and I don't think he will come into the RCB colors next season. RR were decent enough to get over RCB and enter the eliminator too, in my opinion. RCB, I don't want to talk much about it. Basically, both teams were coming off of a run. Basically RCB என்ன last 6 match பண்ணாங்கன்னா first 6 match RR என்ன பண்ணாங்க. They won that first 6 match, went on a turmoil run and then came back. RCB அப்படியே உல்டா பண்ணானுங்க. அண்ட் ரெண்டு பேருமே ஜிட்டரி டீம் தான் when it comes to qualifiers and all those things. Not much experience. RR a little bit better, but they also had not great outings in the qualifiers of late. Last time they were like just வந்துட்டு qualifiers வராம போயிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன், if I remember correctly. This was a match. This was a match of nerves. ரெண்டு பேர்ல யார் வந்து எப்படியாவது அது பேர் என்ன தாண்டி குதிச்சு வந்துடணும் அப்படின்ட்டு. அண்ட் RR had better players for that and than RCB. அவ்வளவுதான், ரெண்டு பேரை தூக்குனா கேம் முடிஞ்சுன்ற மாதிரி தான் RCB அந்த 11 வந்தானுங்க, அவ்வளவுதான். ரெண்டு ஐட்டம் நான் பார்த்தேன், ரெண்டு மெயின் இம்பார்ட்டன்ட். ஒன் DK ஓட LBW ஃபர்ஸ்ட் பால். I thought that was a howler of a decision by the third umpire. இவ்ளோ டெக்னாலஜி இருந்தும் evidenta இருந்தும் you didn't even take a second look to before you give a decision. That was something I felt very poor by the third umpire. And ரெண்டாவது பார்த்தா ஜுரல் ஓட run out by Kohli. Yes, the kind of ground he covered, the bullet throw and collected by Cameron Green. I think there were really good moments in this match. It was not like a match between
கேகேஆர் அண்ட் எஸ்ஆர்ஹெச் இந்த மாதிரி ஒரு ஒன் சைடடா ஒரு போரிங் மேட்சா இல்ல. நான்லாம் பெங்களூர்ல இருந்து சிஎஸ்கே ஜெர்சி போட்டுட்டு பிரிகேடியர் ரோட்ல போய் 10,000 வச்சுட்டு வந்திருப்பேன். ஆமா. ஸோ பேசிக்லி another trophy-less season for RCB. ஸோ இந்த சீசன் வந்து ஒரே ஒரு இதுனா வந்து அட்லீஸ்ட் குவாலிஃபை ஆனாங்க. அது ஒண்டிதான் ஒரே ஒரு ஆறுதல். மற்றபடி மேட்டர் என்னன்னா they need to understand CSK's first enemy and only rival in the IPL is Mumbai. RCB ல சும்மா பக்கத்துல இருக்கேன்றதுக்காக கூப்பிட்டு அடிச்சு விட்டு திருப்பி அனுப்புற டீம் தான். அவ்வளவுதானே ஒழிய they cannot even think about that. CSK is our rival. நினைச்சிட்டு போ நம்ம அப்பெல்லாம் நினைக்கல. அவ்வளவுதான். ஒரே ஒரு மென்ஷன், நம்ம தமிழ்நாட்டின் சிங்கம் டிகே லாஸ்ட் மேட்ச் ஆல்மோஸ்ட் வந்து 240-245 மேட்சஸ் கிட்ட ஆடி இருக்கான். he also won IPL with Mumbai நினைக்கிறேன் 2013. நம்ம அந்த மேட்ச்லாம் வந்து சிஎஸ்கே வின் பண்ண வேண்டிய இது, பட் ஸ்டில் மும்பை. ஸோ இது வெட்டரன் ப்ராப்ளி இவ்வளோ வயசுல இவ்வளோ ஃபிட்டாக இருந்திருக்கான். டிகே we will miss you for sure. Next season. Second eliminator சென்னையில் நடக்க போகுது, SRH versus RR. So guys, quick predictions போலாம் நினைக்கிறேன். My prediction for qualifier 2 against Sunrisers and RR will be RR, mainly because the spin department they've got and the conditions will be suiting more their spinners now. Okay, என்னடா வந்து என்ன RR SRH? I don't. So it will be suiting perfect pitch RR க்கு, but I think they lack that kind of என்ன சொல்றது aggressive approach in this phase that SRH have in their blood, which they have showed in this season. I go with SRH. Okay, I'm also going with SRH only for one reason. The golden captain or golden arm தொட்டதெல்லாம் வந்து தொடங்கி இருக்கு ஆஸ்திரேலியாவுக்கு. ஸோ பேட் கமின்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ இப்போ கிளென் பிலிப்ஸ் மேபி வந்துட்டு மார்க்கண்டே உள்ள போட்டாங்கன்னா வந்து they look a decent side. So let's see what happens. Guys, நீங்களும் உங்க predictions தான் சொல்லுங்க. And again, after Friday's match, we'll come and do a review of that match. பாப்போம் என்ன நடக்குதுன்ட்டு. செப்பாக்ல வேற ப்ராப்ளி சிஎஸ்கே எங்க போய் விளையாடி இருக்கணும். பட் it's okay. Share your thoughts about RCB not making it. அதுதான் இன்னும் இது. So that's a wrap. As always, ஷேர் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, and also எங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. Sport it with Bulls. Bye.